the knowledge area, right? Now, one more thing is there is the tools. So let me tell you what are the tools. Basically, for the planning purposes and for the planning, monitoring, tracking, scheduling, for all these purposes, we do use different tools. So this helps us to be more efficient because the big projects you cannot plan manually. Now, among the tools, the tools of all tools or master of tools is like Microsoft Project. So when we did project management, but basically when I did project management 19 years ago, I used to use Microsoft Project, and Microsoft Project is it's huge. It's a very good tool. It can do a lot of things, but it has things, so which makes it basically pretty complicated and difficult. So since 2010-12, I have been seeing that there are lighter version of different tools popping up in the market, and which are pretty easy to use. So there are many tools. For example, it's like the Trello, it's ClickUp, it's Notion. So we will learn about the tools. We will do in fact a assignment. Assignment 2 will be basically we'll prepare some of the planning with and that way we will learn about the tools. So basically that's what it is. So we'll start with the next our lecture 2 today. So let me share project management, my slides. So all the slides have been shared with you already. So we talked about the project management. We talked a lot, in last couple of sessions. What is a project, and what are the, now we will take it to the next level. So what it is, let me explain it a little bit. So you get assigned with a project, you start working on it, and then you do a good job. Now, what do we do next? We say, okay, as you are doing a good job, why don't you, work with another one, right? So you start working with 2 projects, right? And then sometimes you say, okay, then you can work with, no good deed goes unpunished. So we say, okay, we take you to the next projects. So you start managing the 3 projects. So that's how it happens. Now, when you are working for a company, the projects, there could be multiple projects or multiple big projects running, but they need many project managers like you. So let me give you an example that, for example, you are working for a company like a Boeing company, and we give you a project first, as an electrical engineer, we say, hey, can you work on the power module systems? And then you keep working, and we say, hey, can you look at the communication system? So you start working on that. So that's another project. And pretty soon, when you become very good, we say, can you look at the whole electrical design in one of the planes? So basically, if you think that you can do one project, you can do multiple projects. Now, these projects can be similar. These projects can be different types of as well. So if you are managing one project, one single project, we call you a project manager. But when you are, managing multiple projects, so we call you a program manager. And then you are managing multiple projects and multiple program, then we call you a portfolio manager. So basically, that's what it is, very briefly. So if you look at the slides, and that's what I have been showing.
let me present. All right. So if you look at here, what we have shown that you may manage one project or at a time. So you are a project manager. When you are managing multiple projects of similar type, we say you are a program manager, but sometimes you are managing projects and programs together. So now you have even grown up. So as the portfolio manager. So basically that's the hierarchy of the project management. Okay, so I think that's what you can remember. So I give you an example here, how what can happen that if you work only on the avionics system project, you are a project manager. That's like as I was saying. Or you can only work on a communication project or on an entertainment project, right? So we'll call you a project manager. But if you are managing two projects, we call you a program managers. And then, if you are managing similar projects in multiple different airlines, then we call it like a portfolio manager. So basically, that's what it is, as the name suggests. So this is the different stage as you grow up: project manager, program manager, and the portfolio manager. Let's move on a little bit. What else I want to talk? So now here, this chart is very important. So when you are a project manager, what you are doing, your goal is to ensure that you are getting the project done on very timely fashion, within the limit, within the budget, even with with the best quality. So as you are doing that, so basically, if you remember all the discussions we had in last two classes, what are you focusing on? You are focusing on like keeping the cost under control. You are focusing on keeping the schedule or the time under control. You are focusing on by how to manage the resources, right? So as you are doing all those things, you are ensuring that you are completing or your goals, or you are meeting the deliverables, right? Basically, that's what it is as a project manager. So here, let me ask you one thing. Who can tell me that what is the difference between the effective and efficient? Who can tell me? স্যার প্রশ্নটা বুঝিনি স্যার একবার বলেন So time to time you hear the term effective, you hear the term efficient, right? Can anyone tell me what's the difference, or what would be the definition? Sir, effective is when it works well, but efficient is when it wastes less resources. Pretty good. Okay. Who else? Nine. I like your DP, the sunglass, and the way you are holding it. My goodness, that's awesome. Now tell me, effective versus efficient. Naim, are you there? Okay, he is not in the class. So, you guys need to check in today's 21st world. If you don't give, mic is not working, is that an acceptable excuse? Can you turn on your camera if your mic is not working? Yeah, PC should have a camera. This is like not an, your mic is not working, your phone, what is this? Your camera is not working, what sort of excuses are those? Not a good excuse. Okay, Rizwan?
effective versus efficient. Yes, sir. Sir, ইফেক্টিভটা অনেকটা স্যার মানে কি বলবো স্যার মানে যেটা আমি বুঝছি যে স্যার গোল ওরিয়েন্টেড অনেকটা আর স্যার এফিশিয়েন্ট হলো স্যার অনেকটা রিসার্চ ওরিয়েন্টেড মানে রিসার্চে আমরা মানে এফিশিয়েন্টলি যখন রিসোর্স গুলা মানে ওরিয়েন্ট করি ওটাকে মানে বুঝছি স্যার। আচ্ছা, ওকে ওকে। আসনাফ কাদের চৌধুরী। স্যার ইফেক্টিভ হচ্ছে মেইনলি মানে কোনো কিছু আমাদের ডিজায়ার্ড গোলটা অ্যাচিভ করা, আর এফিসিয়েন্সি হচ্ছে স্যার মানে কাজটাকে কত লেস এরর ভাবে করা আর কি। আচ্ছা, ওকে। তুলি সাহা। তুলি সাহা। Tuli Saha, are you there? Can someone tell her or call Tuli Saha that I'm looking for her? Tuli, if you don't speak up, I'll not give you attendance. Okay. Remind me, someone, যে আমরা তুলিকে attendance দিব না, তারপর ওই 9 কে দিব না, because ওর মাইক ফোন কিছুই কাজ করে না, so there is no point. Sadia. Sadia. Sadia Zahin. Can you guys ping Tuli and Sadia? And I'm going to remove them before I take the, let me remove these people. Remove. Yes, sir. You need to speak up. So, otherwise I'm going to remove you from the class. What the hell is that? Sir, I'm not so clear about this concept. Okay, fine, but you have to tell that. Bushra Alam. Yes, sir. Yeah. Sir, about effective and efficient. Mm-hmm. Sir, effective means the things will work properly. Maybe how much cost doesn't matter, and efficient means we can do something least cost. Okay, at least she tried. Okay, Naim, is your problem fixed? Yes, sir. Okay, tell me. So effective means that we can assure something in a long term that it's gonna work without not thinking about the cost, and the efficiency means in less cost we are ensuring that the project will work at least in a good way. All right, one more person, Faiza. Faiza Zahan. Faiza Zahan. Adib Hassan Onib. What's the difference between effective and efficient? Adib. Sir, What's the difference between effective and efficient? Okay. ঠিক আছে, let me do a quick call. Ahnaf, are you there? yes, sir. Yes, sir. Bushra? Asif Abdullah? Yes, sir. Sir, present. Asif Abdullah? Yes, sir. Tawhidul? Tanjil Ahmed? Present, sir. Rizwan? Yes, sir. Sadia?
Present, sir. Iftekhar. 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 Yes, sir. Yes, sir. Saifullah. Present, sir. Saifullah present, sir. Tanzim. Yes, sir. Tamid. Yes, sir. Proshika or Portia. Yes, sir. Rubayat. Rubayat Tariq. Irfan. Yes, sir. Istiaq Ahmed Farhan. Yes, sir. Sadman Hafiz. Khan Abdul Noor Shizan. Yes, sir. Sadman Hafiz. Sadman Hafiz. Ahanaf Ansari Sadman. Present, sir. Salahuddin Muhammad Yusuf. Yes, sir. Abdullah Sharkar. Yes, sir. Waqib Hussain. Yes, sir. Samiul Islam. Present, sir. Naim Muhammad. Present, sir. Good. Afifa Bashir Sara. Present, sir. Abid Hassan Onib. Present, sir. Very good. Sir, sir, I have got your Google Classroom's code yesterday night, sir. Is it possible to consider my previous attendance? Sir, I have already sent you an email in the first class, You but I couldn't get the. attend the rest of the class without any miss, we will consider. Abdullah Sharkar, can you take a screenshot now? Take a screenshot now and send it to me. Okay? Abdullah? স্যার আমার অ্যাটেন্ডেন্স তো কল করা হয়নি স্যার। Okay. Asnaf Kadir Chaudhary. Yeah. Okay, sir. Yeah. Okay. So there are 25 people, including me. So take a screenshot and send it to me. People who did not speak up, I removed them from the call. All right, let's proceed. So let me explain it to you now. It's pretty simple. I just wanted to make sure that you guys are listening and not sleeping in the class. So এফেক্টিভ আর এফিশিয়েন্টের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, এফেক্টিভ ব্যাপারটা হচ্ছে, ধরো আমি তোমাকে একটা প্রজেক্টের দায়িত্ব দিলাম, তোমাকে 10 টাকা দিলাম এবং 10 দিন সময় দিলাম, দিয়ে বললাম যে এই কাজটা করো, 10 টাকা খরচ, 10 টাকা তোমার বাজেট এবং 10 টাকা হচ্ছে তোমার ডিউরেশন। তুমি কাজটা ঠিকভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলা, 10 টাকা খরচ করলা, 10 দিন সময় লাগালা। এই যে তোমাকে যে রিসোর্স দেওয়া হলো, যে টাইম দেওয়া হলো, সেইটাতে একটা কাজ তুমি ঠিক মতো শেষ করতে পারলা, এটা হচ্ছে বিং এফেক্টিভ। ওকে, নাও তোমাকে একটা কাজ দিলাম, তুমি 10 টাকা সময় এবং 10 দিন, তুমি কি করলা যে তুমি কাজটা 10 টাকা খরচ করলা কিন্তু 9 দিনে করে ফেললা, অথবা 10 দিন লাগালা কিন্তু 9 টাকা খরচ হলো, অথবা তুমি 10 টাকার জায়গায় 9 টাকা খরচ করলা এবং 10 দিনের জায়গায় 9 দিন খরচ করলা। তাহলে এই জায়গায় কি হলো, যেটা যে তোমাকে অ্যালাউড যে বা অ্যাপ্রুভ যে বাজেট দেওয়া হয়েছিল তার থেকে কম খরচ করলা, যে টাইম ডিউরেশন দেওয়া হলো তার থেকে কম খরচ করলা। এইটা হচ্ছে এফিশিয়েন্ট, রাইট? এটাই হচ্ছে এফিশিয়েন্ট। সো এফেক্টিভটা যদি তুমি চিন্তা করো যে একটা প্রজেক্ট বা একটা কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন করা, লেভারেজ যে তোমাকে যতটুকু বাজেট দেওয়া হয়েছে এবং যতটুকু কি বলো টাইম দেওয়া হয়েছে, বাট তুমি যদি এখানে সেম সেভিংস করতে পারো, অর্থাৎ ইউ ক্যান ডু মোর উইথ লেস, 10 টাকার জায়গায় 9 টাকা খরচ হয়েছে, 10 দিনের জায়গায় 9 দিন খরচ হয়েছে, দেন ইউ আর এফিশিয়েন্ট। সো বেসিক্যালি অ্যাজ উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, আমাদের গোল হচ্ছে, রাইট, আমাদের গোল হচ্ছে, লাস্ট দুটো ক্লাসের কথা যদি মনে রাখো, যে আমরা তো অবশ্যই কস্ট বা ডিউরেশন কোথাও বেশি সময় লাগাবো না, রাদার আমরা অলওয়েজ খেয়াল রাখবো যে আমরা কোনোভাবে সেভ করতে পারি কিনা। এই জন্যই দেখবা যে হরহামেশা তোমাদের মধ্যে অনেকেই কি করছে, 4টা করে ক্লাস নিচ্ছে,
অনেকে 5টা করে ক্লাস নিচ্ছে, অনেকে 6টা করে ক্লাস নিচ্ছে না। সো দেয়ার ইজ এ গাইডলাইন। যেমন ধরো তোমরা এরপরে মাস্টার্স করতে যাবা, তা আমরা যদি দেখি যে একটা মানুষ 2 বছর লাগিয়েছে মাস্টার্স করতে, অর্থাৎ তার যতগুলো কোর্স ওয়ার্ক ছিল কোর্স ওয়ার্ক গুলো শেষ করেছে, মিনিমাম একটা আর্টিকেল পাবলিশ করেছে 2 বছর, আমরা বলে আচ্ছা ঠিক আছে ইফেক্টিভ। কারো যদি 2 বছর তার থেকে কম সময় লাগে তাহলে বলে আরে ছেলেরা ভালো তো, অনেক কুইকলি মাস্টার শেষ করে ফেলছে, হি ইজ ভেরি এফিশিয়েন্ট, শি ইজ ভেরি এফিশিয়েন্ট, রাইট? সো বেসিক্যালি দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। ওকে, সো গোয়িং ব্যাক, আমরা যখন প্রজেক্টের কথা বলছি তখন তুমি একটা পার্টিকুলার প্রজেক্টে কাজ করছো এবং সেখানে তোমার কিছু গোল আছে, তোমার ডিউরেশন দেওয়া আছে, তোমাকে বাজেট দেওয়া হচ্ছে, তো তুমি কি করছো সেগুলো দিয়ে সাকসেসফুলি শেষ করছো। এতে তোমার যেটা হচ্ছে যে তোমার যে স্টেক হোল্ডার তোমার জন্য যে কাজটা দিয়েছে, তুমি কাজটা সম্পূর্ণভাবে কাজ শেষ করলা, দ্যাট ইউ আর এফেক্টিভলি অর এফিশিয়েন্টলি। এর পরের লেভেলে তুমি যদি যাও যে যখন তোমার মাল্টিপল প্রজেক্টস আছে, তো তোমাকে মাল্টিপল প্রজেক্টে যখন কাজ করতেছো তখন ইট গোস টু দ্য নেক্সট লেভেল, রাইট? সো লেট মি এক্সপ্লেইন হাউ ইট গোস টু দ্য নেক্সট লেভেল। যেমন যে তুমি যখন 2টা প্রজেক্টে পাশাপাশি কাজ করতেছো, যেমন ধরো আমাদের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে আমাদের বেশ কিছু ল্যাব আছে, আমাদের আছে হচ্ছে তোমরা অল্টার একটা টিম আছে, তোমাদের ডুবুরি একটা টিম আছে, তোমাদের ক্যানসেটের একটা টিম আছে, তোমাদের মার্স রোভারের একটা টিম আছে। সো আমাদের 4টা ল্যাব কিন্তু সিমিলার টাইপস অফ কাজ করে। ইউ গাইজ অল ওয়ার্ক উইথ দ্য রোবোটিক্স, রাইট? আবার আরেকটা কি জানো টিম দেখলাম ড্রোন নিয়ে কাজ করছে, অ্যারো অর সামথিং। সো বাট এনিওয়ে দেয়ার আর দিস ল্যাবস। সো এখন তুমি যদি প্রত্যেক ল্যাবের জন্য একটা করে 3D প্রিন্টার কিনে দাও, 3D প্রিন্টার গেটস ইউজড, ইউ ক্যান সে হচ্ছে ইটস এফেক্টিভ। বাট তুমি যদি একটা 3D প্রিন্টার দিয়ে সুন্দর প্ল্যান করে প্রতিটা ল্যাবকে সাপোর্ট দিতে পারো, দেন ইটস বিকাম এফিশিয়েন্ট। আমি বুঝতে পারছি। সো যখন ইউ হ্যাভ মাল্টিপল প্রজেক্টস তখন যেটা দেখা যায় যে তুমি যে তোমার টুলস যেগুলো আছে, হ্যাঁ, অথবা তোমার যে হিউম্যান রিসোর্স আছে সেগুলোকে বেটার ইউটিলাইজ করতে পারো। লেট মি এক্সপ্লেইন লিটল বিট মোর। সো থিঙ্ক অ্যাবাউট এ কমার্শিয়াল রেসিডেন্সিয়াল প্রজেক্ট। ধরো তুমি বসুন্ধরাতে আজকে একটা বাড়ি বানাচ্ছ, ইউ আর এ প্রজেক্ট ম্যানেজার। সেই ক্ষেত্রে তোমার যে টুলস গুলো আছে, যেমন ধরো যে তোমার যদি নিজের একটা কনক্রিট মেশিন থাকে, কনক্রিট মেশিনটা ইউজ হচ্ছে যখন ঢালাইয়ের কাজ হচ্ছে, অন্য সময় এটা কিন্তু বসে থাকছে, রাইট? নাও ইফ ইউ আর ম্যানেজিং 2 রেসিডেন্সিয়াল প্রজেক্ট অথবা 3 রেসিডেন্সিয়াল প্রজেক্ট, তাহলে তুমি কি করতে পারো, তুমি এমন ভাবে প্রজেক্ট গুলো শুরু করবা, প্রথম প্রজেক্টটা শুরু করলা, তার 7 দিন পরে দ্বিতীয়টা, তার 7 দিন পরে তৃতীয়টা। এতে যেটা হবে যে প্রথম দিকে যে টিমটা গ্রাউন্ড ব্রেকিং এর কাজ করবে ওরা চলে যাবে হচ্ছে প্রথম প্রজেক্টটাতে করে দিয়ে সেকেন্ড প্রজেক্টটাতে করে দিয়ে থার্ড প্রজেক্টটাতে, এবং দেখা যাবে যে তোমার যে এই কংক্রিট মিক্সিং যে মেশিনটা আছে এই মেশিনটাও কিন্তু এইভাবে এক প্রজেক্ট থেকে আরেক প্রজেক্টে ইউজ করছে। তাহলে তুমি দেখো যে তোমার হিউম্যান রিসোর্স অথবা তোমার মেশিন কোনোটারই কিন্তু কোনো আইডল মানে অলস আইডল টাইম নাই, এগুলো বসে থাকছে না, এরা প্রতিদিন ঠিক মতো ইউজ হচ্ছে, রাইট? এই যে ব্যাপারটা, সো দিস ইজ বিং মোর এফিশিয়েন্ট। তো এখন এই বিষয়টা যেহেতু নিয়ে আসলাম কেন, কারণ হচ্ছে যে when you are working on a portfolio on a program level অর্থাৎ মাল্টিপল প্রজেক্ট ম্যানেজ করতেছো, তখন এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। এবং এটাই দেখো যে প্রায়োরিটাইজিং এন্ড বাজেটিং স্ট্র্যাটেজিক ইনিশিয়েটিভ। সো ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছ সো দ্যাট ইউ ক্যান be more efficient utilization of your resources, তাহলে যেমন তোমার প্রফিটটা বের হয়ে আসবে। এবং এই জন্য তুমি একটা জিনিস খেয়াল করবা যে অনেক সময় ডেভেলপার্সরা একটা জমি নিয়ে ওয়েট করতে থাকে, they don't start building right away because তারা চায় ওই এলাকায় মাল্টিপল প্রজেক্টস নিতে, তাহলে তাদের জন্য সুবিধা হয়। আমি বুঝাতে পারতেছি? সো বেসিক্যালি দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। এন্ড দ্য নেক্সট হচ্ছে কি যে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট। এই জায়গায় হচ্ছে ইউ টেক দিস আরো নেক্সট লেভেলে, এখানে সুপার অপটিমাইজেশন করতে পারো, এবং এতে যেটা হয় যে তোমার ভ্যালু ক্রিয়েশনটা হয়
হ্যাঁ, সো এই হচ্ছে তোমার তিনটা লেভেলে তুমি কাজ করতেছো। সো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এবং তিনটার আউটকামটা ডিফারেন্ট। প্রজেক্টের ক্ষেত্রে তোমার যে ডেলিভারেবলসটা সেটা তুমি সাকসেসফুলি সুন্দরভাবে এফেক্টিভলি বা এফিসিয়েন্টলি শেষ করতেছো। পরের লেভেলে যেখানে যাচ্ছ সেই জায়গায় তুমি যেহেতু স্ট্র্যাটেজিক ইনিশিয়েটিভ নিতে পারছো বিভিন্ন ধরনের, তাহলে যেটা সুবিধা হচ্ছে যে স্টেক হোল্ডার্স মানে তোমার যারা কাস্টমার তাদের জন্য তুমি ভ্যালু ক্রিয়েশন করতেছো, এবং তারপরে যে ইউ ক্যান টেক ইট টু দ্য ইভেন নেক্সট লেভেল। এই জায়গায় যেটা হচ্ছে যে তোমার যে এক্সপিরিয়েন্সটা, রাইট, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাকে আরো মোর অপটিমাইজ হতে হেল্প করতেছে। দিস ইজ লাইক ইউ আর ম্যানেজিং প্রজেক্টস এট দ্য সেম টাইম, উত্তরা, বসুন্ধরা, জলসিরি, হ্যাঁ। সো এবং তখন তুমি দেখা যাচ্ছে ডিফারেন্ট প্রজেক্টও করতে পারতেছো একই সাথে। কোথাও হয়তো রেসিডেন্সিয়াল, কোথাও করছো কমার্শিয়াল, কোথাও করছো কন্ডোমিনিয়াম। সো তোমার এই যে অ্যালাইনমেন্টটা হচ্ছে যে ইউ ক্যান ক্রিয়েট মোর ভ্যালু ফর দ্য পিপল। ওকে, এটা এই জন্য বলছি যে কারণ হচ্ছে যে ডিফারেন্ট ধরনের প্রজেক্টে তোমার কিন্তু প্রজেক্টের প্রফিট মার্জিনটা ডিফারেন্ট হয়, রাইট? তো যার জন্য যেমন ছোট ডেভেলপার যারা আছে ওদের প্রফিট 20% হয়, আর শান্তার মতন বড় ডেভেলপারদের দেখা যায় যে 50% প্রফিট ওরা বের করে নিয়ে আসতে পারে। হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি দ্যাটস হচ্ছে ডিফারেন্ট লেভেলস। সো একটু দেখে নিলে তোমার জন্য সুবিধা হয়ে যাবে। নেক্সট আমরা আগাই। নেক্সট হচ্ছে Sorry, sir. I have sent you a mail. Can you check, please? You have sent me a mail, of course. That's in Abdullah Sarkar. Thank you, Abdullah. Got your. Okay, sir. Okay, very good. Good boy. All right. So, আমরা next level এ যাই. ওকে, সো এখন হচ্ছে তাহলে এখন এই যে তুমি যদি দেখো যে একটা প্রজেক্টের লাইফ সাইকেল বা জন্ম থেকে মৃত্যুটা কি বিষয়, হ্যাঁ, একটা প্রজেক্টের হচ্ছে তাহলে ইফ ইউ রিকল অল দ্য স্টেজেস তোমাদের কি কি ছিল, টক টু মি। প্রথম স্টেজটা ছিল ইনিশিয়েশন, রাইট? তারপরটা কি ছিল? তারপরটা ছিল, কারো খেয়াল আছে? প্ল্যানিং। তারপরে ছিল এক্সিকিউশন, তারপরে ছিল মনিটরিং, তারপরে ছিল ক্লোজার। এই যে একটার পর একটা ইটস লাইক অনেকটাই আমাদের এই যে জন্ম মৃত্যু টাইপের মানে জন্মালাম, স্কুল ইউনিভার্সিটিতে গেলাম, বিয়ে শাদী করলাম, বাচ্চা কাচ্চা বানাইলাম, চাকরি করলাম, বুড়া হইলাম, মরে গেলাম, রাইট? সো দ্যাটস লাইক দ্য হোল লাইফ সাইকেল আমাদের। ঠিক অনেকটা এরকমই। সো একটা প্রজেক্টেরও একটা লাইফ সাইকেল হচ্ছে এটা। সো তার ভিতরে অল দিস 5 স্টেজেস আর দেয়ার। এখন এই প্রজেক্ট গুলো যে আমরা ম্যানেজ করি, এক একটা প্রজেক্টের ডিফারেন্ট ম্যানেজ করার ধরন আছে। একটা হচ্ছে যে আমরা একটা প্রজেক্ট যখন শুরু করি তখন ডিফাইন করে নেই যে আমরা কি চাই, আমরা 100% শিওর হয়ে আমরা একটা কাজ শুরু করি। সো বেসিক্যালি আরেকটু যদি বলি, যেমন ধরো যে তোমরা যারা রোবট ওয়ার্ল্ড কি অলিম্পিয়াডে যাও, তোমাদেরকে কিছু টার্গেট দিয়ে দেওয়া হয়, তাই না? যে এগুলো ফুলফিল করে তোমাকে আসতে হবে। অথবা তুমি যদি চিন্তা করো যে তোমরা আজকে একটা বাড়ি বানাবে, তাহলে কি হচ্ছে যে সবার কাছ থেকে বাবা কি চায়, মা কি চায়, ভাই কি চায়, বোন কি চায়, সবার কাছ থেকে রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে সেই রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করে দেন আমরা একটা ফাইনাল ডিসিশন নেই। ইফ ইউ রিকল দ্য এক্সপেকটেশন বলেছিলাম যে প্রথমে যে আমরা রিকোয়ারমেন্ট গুলো নেই, দ্যাটস লাইক এক্সপেকটেশনস। সেখান থেকে আমরা অ্যানালাইজ করে যে কতটুকু কি করতে পারবো, কি করতে পারবো না। যেমন বেসিক্যালি তুমি যদি আমার সাথে এবং আমার বউয়ের সাথে কথা বলো যে কি লাগবে, তাহলে উই উইল গিভ ইউ দ্য এক্সপেকটেশন। আমাদের দুজনের এক্সপেকটেশন যদি তুমি অ্যাড করো, তাহলে আমাদের একটা 3500 স্কোয়ার ফিটের বাসা দরকার। আমার একটা স্টাডি রুম চাই, আমার বউ সে ছবি আঁকে, তার একটা ছবি আঁকার রুম চাই, সে গান গায়, তার একটা গান গাওয়ার রুম চাই। আবার আমাদের গেস্ট আসে বেশ, মানে আমরা বন্ধু বান্ধব নিয়ে পার্টি করতে পছন্দ করি, গেস্ট রুম চাই মিনিমাম 2টা, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু রিয়েলিটিতে হচ্ছে
যে আমি একজন শিক্ষক মানুষ, আমার তো অত টাকা নাই, সো আমাকে আসলে যদি করতে চাই তাহলে আমাকে করতে হবে 1500 স্কোয়ার ফিট থেকে 1800 স্কোয়ার ফিটের মতো কিছু একটা। সো বেসিক্যালি রিকোয়ারমেন্টটা নিলাম, তারপর সেটা হচ্ছে এক্সপেকটেশন, দেন সেটার সাথে বাজেট এবং অ্যানালাইসিস করে আমরা একটা ডিসিশনে আসলাম, ঠিক আছে রাশেদ স্যারের জন্য একটা বাড়ি বানানো হবে, এটা 1800 স্কোয়ার ফিটের একটা বাড়ি হবে। এখন যখন এই এগ্রিমেন্টটা হয়ে গেল, এই ফাইনাল এই অ্যানালাইসিসটা হয়ে গেল, তখন তুমি বলো স্যার এটা সাইন করে দেন, তাহলে 2 দিন পরে তো আপনি ভুলে যাবেন যে আপনি এগ্রি করছেন। সো আমরা সবাই এগ্রি করে ফেলাম, এটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস। এই ডকুমেন্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে যে সিস্টেম SRS, সিস্টেমস রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট। তো এইটা থেকে আমাদের কাজটা শুরু হয়। সো এই যে সবকিছু ডিফাইন করে নিলাম, যে শুরু থেকে যে না স্যারের তো পয়সা কম, সো তাহলে সবকিছু ডিফাইন করে নেই যে স্যার আপনার কিন্তু 12 ইঞ্চি টাইলস হবে, বড় টাইলস হবে না, মার্বেল তো ভুলেই যান। আপনার কিন্তু জানালাতে 1 লেয়ারের গ্লাস হবে, কারণ ডাবল লেয়ারের গ্লাস আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারেন না। আপনার কিন্তু বাংলাদেশি থাই দিব আমরা, বিদেশি থাই দিতে পারবো না। এভাবে অল কিছু রিকোয়ারমেন্ট করে নিয়ে তুমি কাজটা শুরু করলা, কাজটা শেষ করে দিলা। সো এই যে অ্যাপ্রোচটা, এই অ্যাপ্রোচটাকে আমরা বলি হচ্ছে কনভেনশনাল মেথড। এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ওয়াটারফল মেথড, আরেকটার নাম হচ্ছে যে প্রেডিক্টিভ মেথড। মানে হচ্ছে কি যে তুমি জানো তুমি কি বানাচ্ছ, রাইট? সো দেয়ার আর 3 different names, right? So রুবাইয়াত, ঘটনা কি? তুমি ঢুকতেছো বেরোচ্ছ, হ্যাঁ? স্যার আপনি আমাকে বের করে দিয়েছিলেন স্যার, আমি তো 2 সেকেন্ড did not speak up, right? আমি তো স্পিক আপ করেছিলাম স্যার। I don't want anyone in my class who doesn't want to talk, who join the class and sleeps, right? স্যার আমি তো প্রথম কোশ্চেনটা যে অ্যানসার দিয়েছিলাম স্যার, জাস্ট আনমিউট অপশনটা 2 সেকেন্ড পরে আমি ক্লিক আসছে। তোমরা যারা আজকে সারাদিন হচ্ছে ফোনে থাকো, সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকো, এইসব এক্সকিউজ আমরা বয়স্ক মানুষ দিতে পারি, ইউ ক্যান্ট, রাইট? সো দ্যাটস হচ্ছে যে ওয়াটারফল মেথড বা কনভেনশনাল মেথড, বা হচ্ছে যে প্রোডাক্টিভ মেথড, যে তুমি প্রজেক্ট শুরু করার সময় জানো যে তোমার ডেলিভারেবলসটা কি হবে। এখন তুমি যদি আজকাল নতুন যুগে তুমি যদি টেকনোলজি নিয়ে কাজ করো, যেমন প্রথম ক্লাসে একটা বলেছিলাম যে এখন প্রচুর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট গুলোতে আমরা প্রজেক্ট ম্যানেজার ইউজ করি। মানে ইটস এ ভেরি কমন, বাংলাদেশে তুমি দেখবা যে এভরি সফটওয়্যার কোম্পানি হ্যাভ লট অফ প্রজেক্ট ম্যানেজার্স, তারা বিভিন্ন প্রজেক্ট গুলো ম্যানেজ করে। এখন সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বা টেকনোলজির ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে টেকনোলজি ইজ চেঞ্জিং সো ফাস্ট, রাইট? আমরা যদি একটা সফটওয়্যার বানাতে শুরু করি, যেমন ফর এক্সাম্পল যে ক্রেডিট কার্ডকে প্রসেস করি না আমরা, এটাকে ক্রেডিট কার্ড ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, একটা সফটওয়্যার আছে CMS। বাংলাদেশে এই সফটওয়্যারটা নাই। বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্যাংকগুলো ইউজ করে হচ্ছে দেশি বিদেশি সফটওয়্যার, রাশিয়ান সফটওয়্যার, ইন্ডিয়ান সফটওয়্যার, টার্কিশ সফটওয়্যার, সামহাও রাশিয়ান সফটওয়্যার প্রচুর ব্যাংকে ইউজ হয় CMS এর জন্য। তো কিছুদিন আগে আমি একটা ফিনটেক কোম্পানিকে কিছুদিন অ্যাডভাইজিং করেছিলাম, তো ওদেরকে আমি বলতেছিলাম যে ইটস এন অপরচুনিটি, এটা CMS বানাও, কারণ হচ্ছে কোনো দেশই নাই, আমরা উই শুড এন্টার দিস মার্কেট। এখন ওদেরকে যখন বললাম যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো লিখো, তো আমি তোমাদেরকে বলতেছি বোঝার সুবিধার্থে, তোমাদের এই জ্ঞানটাও কাজে লাগবে ইনশাল্লাহ। তো আমি বললাম যে তাহলে একটা হচ্ছে ইউজারদের সাথে কথা বলা লিখা, আরেকটা হচ্ছে যেহেতু মার্কেটে অ্যাভেলেবল সফটওয়্যার আছে, হোয়াই ডোন্ট ইউ স্টাডি ফিউ সফটওয়্যারস এন্ড সি হোয়াট আর দেয়ার ফিচার্স, এন্ড উই দ্যাটস হোয়াট উই ডিড। আমরা ওই বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে কথা বললাম যারা CMS সফটওয়্যার গুলো বোঝে, 4-5টা সফটওয়্যার দেখে একটা রিকোয়ারমেন্ট দাঁড় করানো হলো যে সমস্ত ফিচার যাতে কাভার্ড হয়, যেহেতু একটা নতুন টুলস। আমি ওদের টিমকে বললাম তাহলে তোমাদের এটা কতদিন লাগবে এটা কোডিং করতে এবং কোডিং করে টেস্টিং করে ইমপ্লিমেন্ট করতে? ওরা আমাকে বলল 1.5 বছর। তা বললাম দেখো 1.5 বছরে মার্কেটে যে প্রোডাক্ট গুলো ইউজ হচ্ছে ওরা তো বসে থাকবে না, দে উইল রান ফাস্ট টু। তাহলে এইখানে তুমি দেখো যে আমরা 100% যদি ফিচার গুলোকে ফাইনালাইজ করে আমরা প্রজেক্ট শুরু করি, তাহলে প্রজেক্ট শেষ হতে হতে আমাদের অন্য প্রোডাক্ট গুলো আগায় যেতে যাবে। তো এই জন্য এখনকার যুগে টেকনোলজির ক্ষেত্রে
বিশেষ করে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে আমরা সাধারণত কি করি, আমরা বেসটা বুঝে কাজ শুরু করি, অ্যান্ড দ্য ফিচার্স আমরা এমন ভাবে কাজ করি যে দ্য ফিচার্স ক্যান বি অ্যাডেড অ্যাট এনি টাইম। তো যার জন্য এখন যেটা হয় যে প্রজেক্ট শুরু করা হয় উইথ দ্য বেস ফাইনাল করে, কিন্তু অল দ্য ফিচার্সকে ভেরিয়েবল রেখে, এবং প্রতি 2 সপ্তাহ পর পর কোডিং করা হয়, টেস্টিং করা হয়, কোডিং করা হয়, টেস্টিং করা হয়। ওয়াটারফল মেথডে যেটা করা হতো যে পুরোটা কোডিং হয়ে গেছে, দেন ইট গোস টু টেস্টিং। এতে যেটা হতো যে যদি কোনো একটা ভুল বের হয় তাহলে ওই কোডিং এর মধ্যে প্যাচিং করতে হয়, এন্ড ইউ নো ইটস মোর বেটার দেন মি যে তুমি যদি অনেক প্যাচিং করতে থাকো তাহলে কোড বিকাম স্লো। সো নতুন যুগে আমরা যখন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করি, আমরা করি হচ্ছে এভরি 2 উইকস আমরা কোডিং করি, টেস্টিং করি, কোডিং করি, টেস্টিং করি, এবং কন্টিনিউয়াস মার্কেট অ্যানালাইসিস চলতে থাকে যে মার্কেটে নতুন কত ফিচার কেউ আনলো কিনা, অথবা আমরাই নিজেরা কোনো নতুন ফিচার চিন্তা করতে পারলাম কিনা। ঠিক আছে, আমি বুঝাতে পারতেছি? সো এই যে মেথডটা, এটাকে বলা হয় অ্যাজাইল মেথড, রাইট? সো কারণ হচ্ছে যে উই আর ভেরি অ্যাজাইল, উই আর কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জিং। আর এটার আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যাডাপটিভ মেথড, কারণ নতুন নতুন ফিচার আসছে, আমরা এটাকে অ্যাডাপ্ট করছি। বুঝাতে পারছি? সো এইটা হচ্ছে অ্যাজাইল মেথড বা অ্যাডাপটিভ মেথড। হ্যাঁ, এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কি করি, উই ডু কম্বিনেশন, সেটাকে আমরা বলি হাইব্রিড মেথড। লেট মি এক্সপ্লেইন টু দ্যাট। যেমন হচ্ছে যে আজকালকার ঘর বাড়ির ক্ষেত্রে কি করা হচ্ছে যে আমরা কিছু কিছু জিনিস আমরা ফাইনালাইজ করে কাজ শুরু করি, যেমন সফটওয়্যারে যেটা বললাম যে আমাদের বেসটাকে ফাইনাল করতে হয়, দেন ফিচার্স ক্যান বি অ্যাডেড। ঠিক একইভাবে তুমি যখন একটা রেসিডেন্সিয়াল প্রজেক্ট করো, তুমি দেখবে যে এখন রেসিডেন্সিয়াল প্রজেক্টগুলো একটা স্কেলিটন দ্বারা হয়ে যায় ফার্স্টে। সো দ্যাটস ইউর বেস। এখন ওইটার ভেতরে কিছু কিছু জিনিস হচ্ছে তোমাকে ফাইনালাইজ করে নিতে হয়, যেমন যেহেতু যেমন হচ্ছে ওয়াশরুম গুলো কোথায় হবে, বিকজ দ্যাট রিকোয়ার্স ডাক্টিং। কিন্তু ভেতরে গিয়ে কেউ 2 বেডরুম করতে পারে, কেউ 3 বেডরুম করতে পারে, কেউ 4 বেডরুম করতে পারে, কেউ টাইলস করতে পারে, কেউ মার্বেল করতে পারে, রাইট? সো এই যে ভেরিয়েবলস রাখি, সো এইটা হচ্ছে হাইব্রিড। যে সাম অফ দ্য ডিসিশনস, যেমন হচ্ছে যে 1800 স্কোয়ার ফিট, it's not a variable, that's what it's a final thing. So but then features like যে 1 লেয়ারের উইন্ডো হবে না, 2 লেয়ারের উইন্ডো হবে, টাইলস হবে না, মার্বেল হবে, this can be done at the last moment, right? So এই জন্য এখন আরেকটা মেথড বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, সেটা হচ্ছে হাইব্রিড মেথড। So which is a mix of both predictive model and adaptive model, অথবা agile method or conventional method or waterfall method. বুঝাতে পারছি? So let me show you the presentation for a second. So everything has been given to you. So basically there's the 3 types: predictive, adaptive, এবং এগুলো সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে। সো তুমি একবার করে কুইকলি পড়লেই তুমি বুঝে ফেলবা। বেসিক্যালি যা বললাম সেটাই এখানে দেয়া আছে। ওকে, আর ইউ গাইস উইথ মি? Yes, sir. Yes, sir. তো একটা জিনিস খেয়াল করবা, তোমরা তো মনে হয় যেহেতু ছুটির মুডে আসো এখনো দেখো নাই। সো একটা জিনিস খেয়াল করবা যে আমার স্লাইড গুলোতে তুমি যদি দেখো প্রতিটা স্লাইডে আমার কিন্তু প্রচুর এমসিকিউ এর এক্সাম্পল দেয়া আছে, রাইট? তো এবং কিছু শর্ট কোশ্চেনের এক্সাম্পল দেয়া আছে, রাইট? সো এই জন্য আমি বলছি যে ইফ ইউ স্টাডি মাই স্লাইডস, এই তোমার বই পড়া লাগবে না, এবং দিস স্লাইডস আর এনাফ টু গেট ইউ এ জব। I guarantee you that. Because I was a project manager myself, then I managed team of project managers, I told you. So ওই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এমন ভাবে এগুলো তৈরি করেছি যে if any of you want to start your career as a project manager, right? আমি যেমন বলি তোমাকে যে যেহেতু বিদেশে ছিলাম, তো আর্লি লাইফে অনেক সময় মনে হতো যে উইথ মাই বাদামি চামড়া এবং বাংলাদেশি ইংলিশ, আমি 20 বছর থাকলেও কিন্তু তোমাদের অনেকের মধ্যে সুন্দর ইংলিশ বলি না, and I know that. কারণ আমি হচ্ছে আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশনটা পিক করার চেষ্টা করি না, দেখলাম যে কাজ হয়,
চলে গেছে। যেমন if you talk to my wife, she has picked up the American pronunciation. I did not like bother much. তো বাট কাজ শুরু করার পরে প্রথম দিকে মনে হতো যে আচ্ছা with my like as I said বাদামি চামড়া আর বাংলাদেশে ইংলিশ নিয়ে আমি কি ম্যানেজমেন্টে যেতে পারবো ওই সময়, বাট আমার কাছে মনে হতো যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ এ ওয়ে ফর মি, কারণ হচ্ছে আমি এন ইঞ্জিনিয়ার বাট I like to work with people, right? So এই জন্য আমি ইনিশিয়াল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টটাকে সিলেক্ট করেছিলাম যে where you can get to do both working with people, being an engineer, and the best of the best thing is যে project manager হলে সুবিধা হচ্ছে you can work with many things. It's unlimited. Let me explain it to you. যেমন হচ্ছে যে বোয়িং কোম্পানিতে আমাদের যে একটা প্লেন আছে, একটা প্লেনকে আমরা অনেকগুলো ছোট 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 টুকরায় ভাগ করি এবং এখানে কেউ কাজ করে হচ্ছে পাওয়ার সিস্টেম নিয়ে, ও সারা জীবন পাওয়ার নিয়ে কাজ করবে। কেউ কাজ করে উইং নিয়ে, ও সারা জীবন উইং নিয়ে কাজ করবে। কেউ কাজ করে টেল নিয়ে, ও সারা জীবন টেল নিয়ে কাজ করবে, রাইট? That's how it is defined because that's how people grow. Now, যেমন there are people like me, যেমন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে 11 বছরে আমি 7টা ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছি বিকজ আই কেপ্ট মুভিং। আর আমার মুভিংটা অবশ্য যেটা আমি ইচ্ছা করে করি নাই, আমার মুভিংটা হচ্ছে আমার একটা ব্র্যান্ডিং ছিল ক্যাম্পাসে যে যদি কোনো টিম নট পারফর্মিং ওয়েল সেন্ড রাশেদ, রাইট? কেমনে কেমনে যেন এই ব্র্যান্ডিংটা হয়ে গেছিল যে I was used to able to কোনো প্রজেক্ট খারাপ করলে সেই প্রজেক্টটাকে রিকভার করা বা কোনো টিম আন্ডার পারফর্ম করলে সেই টিমটাকে মানে তোমার রিফর্ম করা যাতে বেটার পারফরমেন্স হয়। আমি পারতাম, কেমনে পারতাম, তো হতো আর কি। তো এতে এখন ওই যে সময়টা আমি তোমার ওয়াজ ম্যানেজিং দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম, আমার টিমটা পুরো 787 নিয়ে কাজ করতো। সো কেউ কাজ করতো উইং নিয়ে, কেউ কাজ করতো টেল নিয়ে, কেউ কাজ করতো নোজ নিয়ে, কেউ কাজ করতো কেবিনের এয়ার ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে। এতে যেটা হচ্ছে ইট ওয়াজ এ হিউজ অপরচুনিটি, কারণ আমি তো প্রত্যেকের প্রজেক্টের রিপোর্ট গুলো রিভিউ করে সাইন করতে হতো আমাকে, রাইট? অ্যাজ দ্য ম্যানেজার অফ দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম, দ্যাট গেভ মি দ্য অপরচুনিটি টু লার্ন। তো আমি তো এখানে 1 বছর ছিলাম, একটু একটু করে ফিল পাচ্ছিলাম যে প্রতিটা টিম কিভাবে কাজ করে। কেউ যদি এই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমটা 4-5 বছর ম্যানেজ করে, রাইট, তাহলে দিস পারসন ক্যান লার্ন অ্যাবাউট দ্য হোল এয়ারপ্লেন। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং? যেমন আমি যখন চাকরি ছেড়ে দেওয়ার আগে আই ওয়াজ ম্যানেজিং দ্য Operation Control Center. Operation Control Center কি হয়? And I had 45 airlines, 1200 airplane. Any plane has a problem that gets reported to the Operation Control Center, and my team would solve it and write a report, and then report comes to me. ওই ক্ষেত্রে that was my second time there was an opportunity যেখানে আমি সমস্ত প্লেন সম্পর্কে জানতে পারতাম। So these are couple of jobs are very lucrative if you want to learn about the plane. So আমি যখন চলে আসি আমার বস আমাকে বলতেছিল যে তুমি যে জায়গাটায় আসো তুমি আর কিছুদিন যদি থাকো, কারণ প্রতিটা প্লেনের যে প্রবলেম গুলো তোমার টিমের কাছে আসে, তোমার টিম হ্যান্ডেল করে, তুমি সেটা রিভিউ করো, সাইন করো, তার মানে ইউ হ্যাভ ট্রিমেন্ডাস অপরচুনিটি টু লার্ন অ্যাবাউট দ্য প্লেন। তুমি এই জায়গায় আর কয়েক বছর থাকলে ইউ উইল বিকাম লাইক ইনভিনসিবল। যে কোনো এয়ারলাইন্স অথবা বোয়িং বলো, এয়ারবাস বলো, এভরিবডি উড লাভ টু হ্যাভ ইউ হু হ্যাজ নলেজ অ্যাবাউট দ্য হোল এয়ারপ্লেন। So, but I'm অল্প কিছুদিন ছিলাম, I don't have a lot of knowledge. I know a little bit of like, jack of all trades, master of none type. So basically project management এর সুবিধাটা হচ্ছে এটা, right? So যেমন একটু আগে যেটা বলতেছিলাম যে এই প্রজেক্ট প্রোগ্রাম এন্ড পোর্টফোলিওতে যে ধরো প্রথম দিকে, এবং আমি জানি না খেয়াল করছো কিনা যে আমি তোমাকে বলছি রেসিডেন্সিয়াল, কমার্শিয়াল এন্ড দ্য কন্ডোমিনিয়াম কমপ্লেক্স। সো তুমি যদি একটা বিল্ডিং এ শুধু কাজ করো, তোমার চ্যালেঞ্জ গুলো একটা স্মলার লেভেলে, স্কেলটা ছোট। When you go to a condominium level, so it's a different challenge, and because there you have hundreds of units. At commercial level, you have to think differently because there people will come in the morning, go in the evening. So basically, that's one thing. So I'm pretty sure some of you will do a career in project management, and this course can ensure you a job. And just remembering this class, the examples I give, and those slides. Okay. For now, today it's 10:20. We still have time, but
lecture 3 কি শুরু করব? We still have time. Let me see. Lecture 3 তে যেন কি আছে? Let me see. Lecture স্যার 3. আপনি বললেন যে আপনি মানে আপনি যখন কোন প্রজেক্টের সমস্যা হতো তখন আপনাকে অ্যাসাইন করা হতো, তারপর আপনি জিনিসটা ম্যানেজ করতেন। তো এই বিষয়টাতে আপনি মেইনলি তো সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করছে না স্যার, নাকি স্টেরিওটাইপ কিছু রোলস ছিল যেগুলোর কারণে আপনার মানে ব্যাপারগুলো আপনি ঠিক করতে পারতেন? আচ্ছা, মানে এই ব্যাপারটা পুরোটা মানে সিচুয়েশন বেসড। ঠিক আছে, আমি তোমাকে বলতেছি, ঠিক আছে, আমরা তাহলে তোমার এই প্রশ্নের উত্তরটা দেই, লেকচার 3 তে না যাই। উইল ডু এ ক্লাস টুমরো এট 5 PM, সেখানে আমরা লেকচার 3টা আর লেকচার 4টা শেষ করে ফেলবো। তো ওর প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছি, ইফ ইউ আর যারা শুনতেছো। সো বেসিক্যালি লেট মি গিভ অ্যান এক্সাম্পল। 777 এর তোমার যে উইং, রাইট? তো এখন তো তোমার প্রচুর কিছু আমরা অ্যানালাইসিস করি, আমরা ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং কম করি, বাট পুরো এয়ারপ্লেনের লোডটা নেয় হচ্ছে উইং। এই জন্য উইংটাকে আমরা ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং করি। উই রিয়েলি লিটারালি ব্রেক এ উইং, এবং এটা ভাঙতে 3.5 মিলিয়ন পাউন্ডের মতন ওজন লাগে। তো এখন এই 777 এর তোমার উইং যে প্রজেক্টটা, দিস ওয়াজ রানিং লেট। সো আমাকে কল করা হলো, যে ওই টিমের ডিরেক্টর আমাকে কল করলো, কল করে আমাকে বললো যে উইড লাইক ইউ টু জয়েন আস অ্যান্ড টেক ওভার দিস প্রজেক্ট। ওকে, তা আমি বললাম ওয়াই? মানে এর আগে আমি ঠিক তোমার এই স্ট্রাকচারাল টেস্টিং এর প্রজেক্ট আমি করি নাই কখনো। তো আমি বললাম যে আই ডোন্ট হ্যাভ ব্যাকগ্রাউন্ড ইন স্ট্রাকচারাল টেস্টিং। তো বলে যে আই ডোন্ট নিড ইউর স্ট্রাকচারাল টেস্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড, আই নিড ইউর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড। তারপরে সে বললো যে না, তোমার নেম, আমি আমাদের ডিরেক্টরদের একটা মিটিং এ বলতেছিলাম যে আমার এরকম একটা প্রজেক্ট 11 months বিহাইন্ড, আই নিড সাম রিসোর্সেস হু ক্যান হেল্প মি আউট। তো তোমার ডিরেক্টর বলছে যে তোমার কথা, যে ইউ ক্যান হেল্প। সো ওকে, দ্যাটস অ্যান অনার। অ্যান্ড দেন আমি বললাম ঠিক আছে বস, আমি এখন 11 মাস পিছায় গেছে প্রজেক্টটা, আই ডোন্ট নো whether I can recover 11 months, let me review. So I reviewed the project, then I said, like, we need to replan and we need a lot of resources. So Boeing company is in 22 states in the United States. কারণ ওই বিভিন্ন স্টেট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা অফার করে, আমার এখানে আসো, একটা অফিস করো, জমি ফ্রি দিব, ট্যাক্স ব্রেক দিব। So এইভাবে they ended up in 22 states. এখন আমি বললাম যে 5টা অফিসে আমি দেখতেছি there are good resources. I need resources, বড় করতে হবে 6 মাসের জন্য ওইসব অফিস থেকে। And then আমি বললাম যে I can recover 7 months, not 11 months. And I need this many resources, this much money. And then we did. We were able to, আমি নতুন করে যে টার্গেট ডেটটা দিয়েছিলাম, we were able to beat that date by 4 days. So এইটা ছিল আমার রোল, যে আমাকে দিলে I would review the project, figure out যে what sort of resources I need and what sort of timeline and money I need, and I could fix it. Right? যেমন একটা টিম লো পারফর্ম করছিল, ওইখানে আমাকে দিল। It just basically তোমার bringing some best practices and applying those help to improve, আর কিছু না, right? So you will learn more. That's what it was. So I'm pretty sure যে as you are growing, তোমাদের এক একজনের কোনটা ভালো লাগে। তোমরা কেউ পরিচিত হবা হচ্ছে কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে, কেউ পরিচিত হবা হচ্ছে পাওয়ার সেক্টর ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে, আবার কেউ হয়তো প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসাবে। ওকে, লেটস কল ইট এ ডে। আমি তোমাদেরকে একটু আগে ছুটি দিয়ে দিই। কুইজটা কি এই উইকেই হবে? কোনটা? ফার্স্ট কুইজ? ফার্স্ট কুইজ না, আমি তোমাদেরকে একটা সময় দিচ্ছি। স্যার আপনি বলেন ক্লাস আছে 5টায়, মানে এটা যদি একটু বলতেন। আগামীকাল বিকাল 5টায় একটা মেকআপ ক্লাস নিব। হ্যাঁ স্যার, কালকে থেকে তো আমরা অফলাইন ক্লাস অনেকে তো অফলাইন ক্লাস কালকে থেকে 5টায় তো আসতে অনেক মানে টাইম লেগে যায় বাসায় এসে অ্যাটেন্ড করতে। 5টা পর্যন্ত অনেকে ক্লাস থাকে। 5টার সময় অফলাইনে ক্যাম্পাসে নিব। 5টার সময় অফলাইনে ক্যাম্পাসে নেব। একটা দিন একটু কষ্ট করো। স্যার আমাদের কি সেম রুম হবে যে রুমে ক্লাস আমি সবকিছু একটুক্ষণের মধ্যে জানাই দিচ্ছি। হ্যাঁ।